శ్రేయోభివృద్ధిరస్తు ఆరోగ్యమస్తు అష్టైశ్వర్య ధన కనక వస్తువాహన సంప్రాప్తి ద్వారా ఆజన్మాంతం మనశ్శాంతపూర్వక సుఖజీవన ప్రాప్తిరస్తు సకల పుత్ర పౌత్రాపి వంశాభివృద్ధి యోగ్యత ఫలప్రసాద सिद्धिरस्तु ओम नमो यानेन पवित्रेण आत्मानं पवित्रस्याः राजाः पवित्रं पवित्रम् अपवित्रक्षणापक्षणाः आर्यप्रियताप्रवृत्त्याः आर्यप्रदक्षिणेक्षस्याः महादेव सर्वेक्षणे वजता सत्यदागाप्रवस्तेः सत्यदागाप्रवन्त्यां सत्यदागाप्रवन्त्यां अक्षरेणाप्रवस्तेऽप्यस्य नमः सौरणोपरुच्यश्चल्यस्तदेवनमः सत्योष्णाभ्यस्तेताभ्य नमः सत्यो आभ्रस्ता अक्षाभ्य नमः आभ्रस्ता लक्षदेताभ्यस्ते आभ्रस्ताः लक्ष्यां धारयामि अतः प्रधान अखण्डदेवताभ्य नमः भूनार्थम् आकरिष्यामि ఇప్పుడు మామూలుగా అఖండ దీపారాధన ఇప్పుడు వెలిగేయాలి కాకపోతే మనకు సమయానుకూలంగా భావంగా ఉండడం వల్ల అఖండాన్ని వెలిగించి మనం అమ్మవారి గుడిలోనే పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి అయినా కానీ మనం దానికి పూజ చేసుకోవాలి కాబట్టి మన ఊరినే ఆ యొక్క సంకల్పాన్ని కూడా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆ యొక్క మహాలక్ష్మి స్వరూపం జ్యోతి స్వరూపాన్ని మనసులో కూడా తలుచుకుంటూ ఓం శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ ఉండండి ఓం ఏవం విశ్వవిష్టాయాం శ్రీమాత్రిమాన ప్రకారేణ యజమానస్య ఆత్మస్వరూపాణం మహావాల్యకరణ్య అఖండ దీపారాధనం కరిష్యామి ఓం అష్టదిక్పాలకాయ నమః దేవసదా ఆనయ ప్రియా సంతృప్యాం జ్యోతిష్ఠాన ప్రారంభానికి అంటే రక్షాధారణకి ప్రారంభానికి ముందుగా స్వామి వారిని అమ్మవారిని అలంకరించుకొని వాళ్ళకి రక్షాధారణం అన్ని కూడా చేసుకునే ముందుగా ఈ యొక్క కంకణాలు అనేటువంటి రక్షాబంధ కార్యక్రమం ముందుగా స్వామివారి అమ్మవారికి ఈ యొక్క ఆసికాలు అనేటువంటి అనేది కూడా కట్టడం అనేది కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఉభయ అందరి చేత కట్టించడానికి వీలు కాదు కాబట్టి ఈ యొక్క దంపతుల చేత ఆ కార్యక్రమం అనేది కూడా జరిగింది ఇప్పుడు మనం రక్షాబంధన కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం స్వామి అక్క స్వామి పాల ప్యాకెట్ కావాలి చిన్న ప్యాకెట్ ఓం అదః శ్రీ మహాదేవాద్రూపస్యాః అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్యాః ఆదిబద్ధంతరహిత శ్రీ 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 అభికుచలాంబా సమేత శ్రీ అరుణాచలేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో నమః కళ్యాణ మహోత్సవ కాలే సకల దుష్ట శక్తి నివారణార్థం సకల దోష పరిహారార్థం రక్షాధిదేవతాభ్యో నమః రక్షాబంధన ముహూర్తోస్తు రక్షాబంధన దేవతాభ్య పూజనాం చ కరిష్యామి ఓం श्री महादेवस्वरूपिणी रक्षदार्थं श्री रक्षार्थं पूर्वोक्तयोगनिष्ठां श्रीमानस्याः पूर्वसंप्रकारेण अभिकुचलांबा समेत श्री अरुणाचलेश्वरी देवताभ्यो नमः कल्याण मधुरकाले रक्षादेवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनर्पयामि पादयोः पाद्यन्द्रपयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धार्घ्यं समर्पयामि आपोस्नानमर्पयामि अक्षतां प्रकल्पयामि अक्षतानन्तरेः कुङ्कुमं समर्पयामि कुङ्कुमां धारयामि गन्धद्वारा आम्तुष्टाङ्करीषिणे ईश्वरेण सर्वभूतानां ब्रह्मादिव ब्रह्मणस्य मा आसुदास्यम् अलङ्कारार्थमाभरणार्थं प्रवृत्तिगन्धां प्रकल्पयामि श्रीगन्धां धारयन्तरेः यदा ज्ञानतः समुदयसदा दक्षिणसहितः अक्षतां प्रकल्पयामि हरिद्राचूर्णार्थं अक्षतां प्रकल्पयामि यदा ज्ञायमानस्याः अक्षतां प्रकल्पयामि वालकुडु रक्षादेवताभ्यो नमः अक्षतां प्रकल्पयामि यथाज्ञान रक्षतां प्रकल्पयामि ओ नमस्ते सत्येभ्यो नमः नमस्ते मुनीश्वरेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय ध्रुवांतर्भाग्यकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय ते नमो नमः रक्षादेवताभ्यो पूजनां करिष्यामि ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय
नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अदोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दन संपूर्ण गुरुवादनामः समर्पयामि भगवान् साक्षात् प्रत्यक्षयामि यदा अभ्युदयाः श्री श्री रक्षादेवताभ्यो नमः संपूर्ण गुरुवादनामः दुर्मार्गयन्तं साक्षात् प्रत्यक्षयामि ओम भूर्भुवः स्वः काश्मीरी प्राण बैठे ओम भूर्भुवः स्वः तत्प्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं दर्शयामि अमृतमस्तोमृतमन्त्रमते गायत्र्याः प्रोक्षः लक्ष्मीचन्द्र महेश्वरु ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे परब्रह्मणे नमो नमः नवेकमनन्तरे मध्ये मध्ये पाणिन्द्रपयामि त्रोपाचनपयामि भूगिर्नागन्तमयितमुक्ताङ्गमयितं नागवलिदयितं ताम्बूलमनार्थं ताम्बूलमपयामि अतः रक्षादेवताभ्यो नमः आनन्दनगरपुरात् नीराजनं परिकल्पयामि अय्या गट्टि मेलम ओम हिरण्यवात्रमदो पूर्णमदो पदयोधाति एकदोधाति एकदोधाति यायस्योधाति इदानर्ना रक्षदेवताभ्यं यदा ज्ञानदः रक्षादेवताभ्यं रक्षां धारयामि हर नमः पार्वतीपते हर हर महादेव दिक्लेट्टु కొంచెం తాకిచ్చి ఫస్ట్ మన తాకి నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా మీరు కూడా వెనకాల తగ్గించిన ఒకసారి అందరి మళ్ళీ ఎంతవరకే మా ఎప్పుడు కూడా మధ్యలో నుంచి ఇవ్వకూడదు కానీ స్వామి మధ్యలో నుంచి ఇవ్వకూడదు శ్రీ అభిత మహాదేవ శుభో శంకర హర ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం ధ్రువం దేవరుణో लोक संक्षेमार्थं यदा विज्ञानदः श्री अभिनकुचनाथासमेतः राज्ञेनाभूताभ्यो नमः सावधाना सुमोते सावधाना सुलक्ष्ये सावधाना श्री पार्वती परमेश्वराय सावधाना हर नमः पार्वती हर हर महादेव ओम नमः शिवाय 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 వాళ్ళు మరి వాళ్ళకెందుకు రక్షాబంధనం అనేటువంటి అనుమానం కొంతమంది వస్తుండొచ్చు. పార్వతీ పరమేశ్వరులైనా మానవులైనా ఎవరికైనా ఈ యొక్క వివాహ తంతులో రక్షాబంధనం అనేది కార్యక్రమం ఎందుకు చేస్తారంటే ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిరిగించడానికి ఇంతమంది మనం వచ్చాం కదా, దీన్ని చెడగొట్టే దానికోసంగా కొన్ని వేల మంది ఈ యొక్క మనకు తెలియనటువంటి దుష్టశక్తులు అనేవి ఆ యొక్క ప్రదేశానికి వచ్చి ఆ కళ్యాణాన్ని ఆటంకం చేయాలా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో రావడం జరుగుతుందని చెప్పి వేదోక్తంగా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ యొక్క కళ్యాణ సందర్భంగా ఈ యొక్క దుష్టశక్తులు కానీ ఈ యొక్క వాక్కు దోష దృష్టి దోషులు అంటే ఆహా పార్వతీ పరమేశ్వరుడు చూడడానికి ఎంత బాగున్నారో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ కళ్ళు దృష్టి పడినా కానీ లేదా మన ఏదైనా మానవ కళ్యాణాలైనా కానీ పెళ్లి కుమార్తెను చూసి అబ్బా చాలా బాగున్నారు ఈ జంట అనగానే వాళ్ళకి తగిలేటువంటి ఆ దోషం అంతా కూడా తొలగాల, వాళ్ళ యొక్క కళ్యాణం బాగా చక్కగా జరిగి వాళ్ళ నిండు నూరేళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఆయురారోగ్యంతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఉంటూ వాళ్ళ వంశం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందాలా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క రక్షాబంధన కార్యక్రమం అంతా కూడా నిర్వహించడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి రక్షాబంధన కార్యక్రమం కూడా పూర్తయింది. ఒక్కసారి అందరూ కూడా హర నమః పార్వతీపదే హర హర మహాదేవ ఓం నమః శివాయ
ఓం నమః శివాయ. బయట నుంచి సౌండే రావట్లేదమ్మా. నువ్వు టిఫిన్లు చేశారో తిరిగి కానీ బయట నుంచి సౌండ్. ఆ యొక్క కుమార్తెను నీకు అప్పగిస్తున్నాను కాబట్టి ఆ కుమార్తెకి నేను ఈ విధంగా అయితే నా ఇంట్లో చూసుకున్నానో అదే విధంగా నువ్వు చూసుకుంటావు అని చెప్పి ప్రమాణం చేయించుకొని అప్పుడు ఆయనకి ఆ కన్యని దానం చేయడం అనేది కూడా జరగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం పాణిగ్రహ ఘట్నానికి కూడా వెళ్తున్నాము. కాబట్టి అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా ఓం నమః శివాయ చెప్పండి. మళ్ళీ కూడా హర నమ పార్వతీపదే, ఓం నమః శివాయ, హర హర మహాదేవ, శంభో శంకర, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. భగవానిత్యాః లీలావిలాసవస్యాః ప్రాణిగ్రహం కర్మకరిష్యామి అనువాహమగ్నే దోషితామంత్రజవస్యాః ఓం ఆచమ్యాం హస్తవృక్షాల్యాః ఓం మూలపత్రరూపత్యత్యేః తిరుకాక్తిసోమాగుణప్రత్యం ధర్మప్రజాతసమత్యత్యం మధ్యసేవిత్య విశ్వాజకం కర్మద్భాః విశ్వాత్తేవృత్తవః ఓం త్రయంబకమజామహే సుగంధం పుష్టివర్ధనః ఉర్వార్కవృత్తనా ముఖ్యమృతాచ రక్తాబంధన ముహూర్తోస్తు ముహూర్తోస్తు అస్య శ్రీ 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 అభికుచలాం భాసమేత శ్రీ అరుణాచలేశ్వర స్వామి యొక్క అక్కడికి ఏమి మీరు కనపడుతున్నారు. పాణిగ్రహానికి ముందుగా కూడా ఈ యొక్క అత్తమామలు అయినటువంటి అంటే భారతీయమాత తల్లిదండ్రులు వంశంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క వివాహతంతు కార్యక్రమంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కానీ మామూలుగా అయితే అన్ని యొక్క కులాల వ్యవస్థల్లో కూడా ఈ యొక్క యజ్ఞోద్ధారణ ఉన్నది ఉంటుంది. మరియు ఈ యొక్క కన్యాదాన మహోత్సవం అనేది కూడా ఉండనే ఉంటుంది. కానీ కాలక్రమంగా కొన్ని వంటి వివాహ సందర్భంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా తగ్గించుకుంటూ వచ్చేయడం అనేది కూడా జరగడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క యజ్ఞోపధారణకి ఈ యొక్క ఉభయదాతల వాళ్ళ చేత పూజా కార్యక్రమం చేయించుకుని పిమ్మట స్వామి వారికి ఈ యొక్క ఉభయదాతలకి అమ్మవారి తరఫునగా కూర్చున్నటువంటి వీళ్ళని ఈ యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క స్వామివారి తరఫున కూర్చున్నటువంటి వీళ్ళ చేతుల మీదుగా ఆ స్వామివారికి యజ్ఞోపధారణ అనేది కూడా జరిపించడం జరుగుతుంది. ఓం మహాదేవాతురపస్యాః అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్యాః ఆదిబద్ధంతర్రహిత శ్రీ 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 అభికుచలాంభాసనేత అరుణాచలేశ్వర స్వామి దేవతాభ్యో నమః. సంపూర్ణ కృపాకటాక్షాసిత్యర్థం వివాహ కళ్యాణ మహోత్సవకాలే కళ్యాధాన మహోత్సవకాలే సంపూర్ణ కృపాకటాక్షిత్యం శ్రీ యజ్ఞోభిధారణేతాభ్యో నమః అనుగ్రహాదిత్యం యజ్ఞోభిధారణేతాభ్యో నమః ధ్యాయామి. వాళ్ళకి యజ్ఞోభిదేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ఆవాహయామి ఆహ్నరపయామి. పాదయోః అవి ఎడం చేతులు వేసుకొని నీళ్ళు అలా చూపించదులేమ్మా. పాదయోః పాద్యం ద్రపయామి, హస్తయోః అద్యం ద్రపయామి, ముఖే శుద్ధాద్రపయామి, ఆపో విస్నాన ప్రకల్పయామి, స్నానాంతరే శుద్ధ ఆద్యం ద్రపయామి, అలంకారార్థం ఆభరణార్థం పరిమళ శ్రీగంధార్థం యథా విజ్ఞానదః శ్రీగంధాం పరికల్పయామి. అమ్మ మీరు గంధం పెట్టండి స్వామి యజ్ఞోపేతానికి. శ్రీగంధాం పరికల్పయామి, శ్రీగంధాం ధారణిత్రే యథా విజ్ఞానదః కుంకుమలేపతారు. కుంకుమ పెట్టండి. కుంకుమలేపం ద్రపయామి, కుంకుమాం ధారయామి, కుంకుమలేపనాం ద్రపయామి. యజ్ఞోభిధారణేతాభ్యో నమః కుంకుమలేపం ద్రపయామి, కుంకుమాం ధారయామి, కుంకుమలేపనంతరే యజ్ఞోభిదేవతాభ్యో నమః. సంపూర్ణాఖ్యదుహాజ్ఞ మర్చరీ రత్నలక్ష్మ్యాః తత్రస్త్రియాః పులస్త్య ప్రోక్షత్స్యాః విష్ణుపురస్తపాః ప్రార్థనా నమస్కారపయామి. సర్వేభ్యో భక్తజనేభ్యో యజ్ఞోభిదేవతాం దర్శనార్థనోషత్య ఓం యజ్ఞోభిదేవతాభ్యో నమః ఆవాహనేతాభ్యో యజ్ఞోభిధారణేతాభ్యో నమః సంపూర్ణ కృపాకటాక్ష యజ్ఞోభిధారణేతాభ్యో నమః యథా విజ్ఞానం నారికేల కందరధూతః నివేదనార్థం పరికల్పయామి. ఓం భూర్భువః స్వః నీళ్ళు జలండమ్మా టెంకాయ మీద. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం వక్ష్యామి నీళ్ళు జలండి. సత్యం వక్ష్యామి అమృతమస్య అమృతమస్య ఆవాహదేవతాభ్యో నమః శ్రీ సాయిత్రీ దేవతాభ్యో నమః యథా విజ్ఞానదః శ్రీ శ్రీ పరమేశ్వరయత్తం శ్రీ నూతన యజ్ఞోపధారణార్థే శ్రీ భగవతి పరమేశ్వరాభ్యో నమః అభినవరాంబాసమేత అరుణాచలేశ్వర దేవతాభ్యో నమః యజ్ఞోపధారణార్థ పూజాపయామి. పాన్నభిమలపయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహాయ శ్రీయాయ సుమాయ శివాయ స్వః ప్రభాయ ప్రభాయ నమః. అధః ఆనసగర్పురాతీరాజం పరికల్పయామి. ఓం ధన్యవాద్ బ్రహ్మదో పూర్ణమదోపి పద యోధాది ఏకనామృపహాతి
ददाति एकले विमान्यो आयश्चेदो ददाति ओम नमो नमः हरे नमस्ते महादेवाय देवी ईशान विद्येन्द्रभूतान ब्रह्मांड हर नमः पार्वती हर हर महादेव चक्रो हर यज्ञोपवीतं परमपवित्रं पर्यावरणस्नेत आयुष्यमग्रं परमस्तुभेदः यज्ञावृता क्रियते देवता कल्याणभोगकाले यज्ञोपधारणां करिष्यामि ओम ध्रुवं देवनवराजो बृहत्पदे ध्रुवं इन्द्रज्ञराज्यस्रा ध्रुवं 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 ओम सावधान स्वांशाभूतपातिच्चन् सावधान सुहृते सावधान सुलक्ष्मे सावधान ऋषि अभिभुजलाम्बाभ्यो नमः सावधान हर नमः पार्वती हर हर महादेव ओम नमः शिवाय సందర్భంలో ఈ యొక్క అమ్మవారు యొక్క గొప్పతనాల గురించి వాళ్ళ యొక్క వంశీకులందరూ కూడా చాలా గొప్పగా చెప్తారు. అయ్యా మా యొక్క అమ్మాయి ఇట్లాంటిది అట్లాంటిది చాలా ఉన్నతమైన వారు, చాలా మా వంశం ఇట్లాంటి వంశం అట్లాంటి వంశం అని చెప్పి అమ్మాయి వాళ్ళు చెప్తుంటే అబ్బాయి వాళ్ళు కూడా మేమేం తక్కువ స్వామి, మా శివుడు ఇలాంటి వ్యక్తి, మా శివుడు ఇట్లాంటి వ్యక్తి, మా శివుడు అలాంటి వ్యక్తి అని చెప్పి రకరకాలుగా కూడా చెప్పడం, అంటే వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాల గురించి అందరికి కూడా వివరించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో ముఖ్యంగా ప్రవర అంటే వాళ్ళ గోత్రం ఉంటుంది కదా, ఆ గోస్య అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఆదిమధ్యంతరహిత శ్రీ 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 అభిజకులాంబా సమేతస్య శ్రీ అరుణాచలేశ్వర స్వామిభ్యో నమః. సంపూర్ణ శవం భవతో కాశ్యప అవత్సార నైత్యావః త్రయాణికరుషి ప్రమాణిత్వాః పరానందికాప్రవస్యః గోత్రోద్భవస్యః గంధమానసరుణ్యం త్రికోణస్మరణః పౌత్రీం శివమంతసరుణాపుత్రీం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకైః చతుర్భువనేశ్వరం సత్వస్వరూపిణీః సర్వలక్ష సంపన్నానాం శ్రీ 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 పార్వతీనామ్నీః. ఆ యొక్క అమ్మాయి యొక్క అంటే ఆ పార్వతీమాత యొక్క గొప్పతనం గురించి వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ యొక్క బంధుమిత్రులు కూడా ఏ విధంగా చెప్తున్నారంటే, అయ్యా మా యొక్క అమ్మాయి ఎట్లాంటి వ్యక్తి అంటే కాశ్యప గోత్రము. అమ్మాయి యొక్క గోత్రం ఏంటంటే వధువైనటువంటి ఈమెని మేము మా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా పరాచనందశిరకార వాసు గోత్రోద్భవస్య పరావాసుదేవ గోత్రోద్భవస్య అంటే ఈ యొక్క గోత్రంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ముఖ్యంగా త్రికూట స్మర పౌత్రి, ఆ స్వామి యొక్క అమ్మవారి యొక్క తాత ముత్తాతల యొక్క పేర్లు అన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. త్రికూట స్మరణ పౌత్రీం హిమవంతునాపుత్రీం అంటే ఈ యొక్క అమ్మవారి యొక్క తండ్రి పేరు ఏంటంటే హిమవంతుడి యొక్క కుమార్తె. హిమవంతుడి కుమార్తె కదా. హిమవంతుడు అంటే ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు ఆ యొక్క మేఘాలను వర్షించేటువంటి హిమవంతుడి యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి అమ్మవారు.
ఈ హిమవంతుని యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి ఈమె ఎవరి యొక్క మనవరా ఈ పరాచనందరగోత్రం ఉన్నటువంటి ఈ పరాసింహామర్షి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి ముని మనవరాలైనటువంటి ఈ యొక్క అభిత కుచ్చలాంబ అనే నామధేయం ఉన్నటువంటి పార్వతి అనే యొక్క అమ్మాయి ఎట్లాంటి వ్యక్తి అయ్యా అంటే ఎవరు ఏమన్నా గాని మన యొక్క మాటలను కూడా ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా తన యొక్క తల్లి చేసుకున్నటువంటి తత్వ స్వరూపిణి అంటే చాలా నెమ్మదిస్తుగా మనస్కారంగా అందరికీ పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం చేసుకున్నటువంటి మహా ఉత్తమైనటువంటి నా యొక్క అమ్మాయి అని యొక్క స్వామి గురించి అమ్మవారి గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. అలా చెప్తూ అయ్యా మా కుమార్తె ఈ విధంగా ఉన్నదని చెప్పాం కదా, మరి ఇప్పుడు మీ యొక్క స్వామి అంటే మీరు చాలా గొప్పగా చెప్తూ ఉన్నారు మా స్వామి అలాంటి వాడు ఇలాంటి వాడు అని. ఆ స్వామి విషయం ఏంటి, ఆ స్వామి తండ్రి ఎవరు, ఆ స్వామి తాత ఎవరు, ఆ స్వామి పేరు ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా వివరించున్నాయన అని అన్నప్పుడు అప్పుడు ఈయన గురించి ఆ యొక్క ఋషులందరూ ఋషివరులు బ్రాహ్మణులు కూడా చెప్తున్నారు. చాతుర్స్యాగరపర్యంతో యోగ్భాదేవస్య శుభభావంతో సద్యోదాత వామదేవాతులస్య ఈశాన్య పంచాత్రేయ ప్రవణాని ధ్రువాణి పరానంద ప్రసూగోత్రోద్భవస్య పరశురాసనోత్తే సదాశివనోత్రవోత్ర్యాయ ఈశ్వరాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య. అన్ని యొక్క బ్రహ్మాండ నాయకాల్లో కూడా ఈ పరమేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా చీమైనా పుట్టదు గిట్టదు. కాబట్టి ఈ యొక్క పరమేశ్వరుడే సృష్టికర్త, సృష్టి వినాశకర్త కూడా ఎవరైనా అంటే పరమేశ్వరుడే. పరమేశ్వరుడికి ఆది అంతము అనేది లేనే లేదు. ఒకనొక కాలంలో మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క బ్రహ్మ మరియు ఈ యొక్క మహేశ్వరుడు మహావిష్ణువు ఇద్దరు కూడా ఒకరికొకరు నేను గొప్ప అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరు కూడా భీకరంగా వాదించుకుంటూ యుద్ధం చేసుకుంటూ నాకు ఆది ఏది అంతం ఏది నన్ను ఎవరైతే కనిపెట్టగలరో వాళ్ళలో మీరు గొప్ప అని ప్రకటిస్తానని చెప్పగానే ఈ పరమేశ్వరుడు భూలోకంలో ఈ యొక్క భూలోకంలోకి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాడు. మరి ఆకాశంలోకి వెళ్తూనే ఉన్నాడు. కానీ ఈ మహావిష్ణువు కానీ బ్రహ్మ కానీ ఎంత దూరం వెతికినా కానీ ఆయన ఆది అంతం అనేది కనిపెట్టలేకపోవడం అనేది కూడా జరగడం జరిగింది. అప్పుడు సాక్షాత్తు ఆ మహావిష్ణువు బ్రహ్మరూపము బ్రహ్మ ఇద్దరు కూడా అయ్యా పరమేశ్వర ఆది అంతర్య ఆది మధ్యంతర్హిత ఎన్నడూ కూడా శివుడే. కాబట్టి ఈ పరమేశ్వరుడు ఎట్లాంటి వ్యక్తి అయ్యా అంటే ఆది మధ్యంతర్హిత సచ్చిదానంద స్వరూపాయ సకల సురాశ్రమణ బహుడ మణి మంజురవంజిత చరాచర విందైవలాయ శ్రీ 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 అరుణాచలేశ్వర నామదేవతాభ్యో నమః. అరుణాచలేశ్వరుడు అనేటువంటి నామ కలిగినటువంటి స్వామి ఆ యొక్క ఆది మధ్యంతరుడు అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకులు ఈయనకి ఆ యొక్క కన్యాదానాన్ని ఆ కొబ్బరి వాన తీసుకుని తాంబూలం పెట్టుకోవాలి కింద ఒకటి కాదు మీరు 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 ముగ్గురు కూడా అమ్మాయి తరఫున అనుకోండి, వీళ్ళు అబ్బాయి ఏదైనా మీ ఇష్టం. కింద పెట్టి తాంబూలం పెట్టుకుని కింద ఒకటి ఆ గ్లాసులు తీసేసి తమల బాటలు తాంబూలం పెట్టుకో కింద 2 ఒక్కలు పెట్టుకున్నా కింద పాలు గ్లాసులో తీసుకో. అయ్యా మీరు అబ్బాయి తరఫున కాబట్టి ఊరికి కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పల్లెని అలా పట్టుకోండి. అయినా మీరు వచ్చి ఆ పాలు దాని మీద పోయండి. కొద్దిగా పాలు ప్యాకెట్ ఇక్కడే ఉందా? మనం చెప్పినప్పుడు పోయింది ఫస్ట్ మామూలు నీళ్ళు పోయింది క్రమ. సార్ మీరు అక్కడ ఇందుకు వచ్చి ఒక పల్లి నాకు పట్టుకున్నట్టుగా పట్టుకోండి. కన్యాదాన హోర్కాలే ఓం దేవీ మాధవేంద్ర దేవా ఆస్తాం స్వరూపాంశనా భవంతే తానే ముందరైషురమేదస్తు కళ్యాణ హోర్కాలే నారికేల ధృతాభ్యుర్లాకి సుద్ధోర్పయామి అలంకరార్థమాభరణార్థం పరమశ్రీగంధార్థం విరాజ్ఞాకన్యమపయాద్యం గంధాంబరికపయామి కుంకుమలేనోపయామి కుంకుమాంధారయామి అక్షితాంబరికపయామి మహాశేషస్వరూపస్య
శ్రీ మహావిష్ణురూపస్య బ్రాహ్మణస్య శ్రీ 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 అభినృతరాంబాసలేశ్వర సంపూర్ణ కృపకటాక్షత్యం కన్యాదానదుర్గాలయ సంపూర్ణ కృపకటాక్షత్యం యథాజ్ఞనః కన్యాదానదేవతాభ్యం మహాదేవతాభ్యం గౌరీకంగదేవతాభ్యం ఇతరాక్షదేవతాభ్యోచితం మహాదేవతరూపేక్షదాకరదేహే శుభం కళాక్షరశీలః స్వరూపనేతాభివృత్య రత్నకలిసమాసోత్రదేహ పౌత్రకుశలాక్షదే ప్రక్షదేహే మహాదేవరూపేక్షదాక్షదేహే అక్షతాం ప్రకల్పయామి కర్ణాకిరీటాపరక్షతం ప్రకల్పయామి అక్షతాం ధారయామి అక్షతాం ప్రకల్పయంత్రేః ఓం యో బ్రాహ్మణస్య శ్రీ శ్రీ అరుణాచలేశ్వరదేవతాభ్యం అంకరార్పణార్థం పరమశ్రీగంధాం ధారయామి శ్రీగంధాం ధారణే మహాదేవతాభ్యం ఓం ధ్రువం దేవన నవరాజో బృహస్పతే ధ్రువం ఇంద్రగ్ని రాక్షసుడా ధ్రువం 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 సావధానాః సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్య సావధాన ఓం ధ్రువం దేవన నవరాజో బృహస్పతే ధ్రువం ఇంద్రగ్ని రాక్షసుడా ధ్రువం 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 అభిమానగురుబ్రహ్మనాయకస్య ఆదిమధ్యంతరహిత శ్రీ 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 అభినృతరాపావేత అరుణాచలేశ్వరదేవతాభ్యః కన్యాదానకాలే సంపూర్ణగురుయానం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత అనుకృతవాప్య ఫలసిద్ధిరస్తు. మామూలుగా ముహూర్త సమయం అని అంటాం. ముహూర్త సమయం అనగానే అందరూ ఇప్పుడంతా మారిపోయిన తతంగం అంతా కూడా ఏంటంటే ముహూర్తం అనగానే మనకు ఇచ్చిన ఆ గడియల్లో జీలకర్రాభిరాన్ని ఎప్పుడైతే నెత్తిని పెడతారో అదే ముహూర్త సమయం. కానీ ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ట్రెండ్ వల్ల ఎలా అయిపోతుందంటే ఆ పెట్టిన 5 నిమిషాల లోపలే మాంగళ్యం ధరం జరిగిపోవాలి. స్వామి మాంగళ్యం కట్టింది అని అంటున్నాం. కానీ అది అవసరమే లేదు. ముహూర్తం అనగానే ఏంటంటే జీలకర్రాభిరాన్ని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎదురిన ఆ యొక్క దంపతులు ఇద్దరు కూడా శిరస్సు మీద ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటారో అప్పుడే వారికి దైవ సాక్షిగా వివాహం అయిపోయినట్టుగా లెక్క. కానీ మానవులు అంటే మనము కొంచెం కుతూహలంగా ఉత్సాహంగా ఆ యొక్క 5 నిమిషాల్లోనే మాంగళ్యం కట్టేయాలా స్వామి ఆ టైంలోనే అయిపోవాలని చెప్పి మనందరూ కూడా అనుకుంటున్నాం. కానీ ఇకనైనా మీరందరూ కూడా తెలుసుకొని ఈ యొక్క ముహూర్త సమయానికి జీలకర్రాభిరం పెట్టించారా లేదా అనేది మాత్రం చూస్తే చాలు. కాబట్టి ఇప్పుడు కన్యాదాన కార్యక్రమం అయిన తర్వాత అసలు ముందుగా ఈ యొక్క మహాసంకల్పం అంటే శివుడు గురించి మనం కొద్దిగా తెలుసుకున్నాం. కానీ శివుడు ఎట్లాంటి వ్యక్తి, ఆ అమ్మవారు ఎట్లాంటి వ్యక్తి, శివుడు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడో, శివుడు ఏ ఏ దేశాల్లో ఉన్నాడో, శివుడు ఏ యొక్క రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడో అనేటువంటి మహాసంకల్పం అంతా కూడా నెమ్మదిగా తెలుసుకుంటాము. కాబట్టి మహాసంకల్పం కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా మనశ్శాంతగా స్వామి వారిని తెలుసుకుంటూ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అనుకుంటూ ఉండండి. ఓం అథాయస్య శ్రీమద్ధాదినారాయణ్య ప్రవృత్తశక్తిస్య భులాకిలప్రవస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య ఆదాశక్తి శ్రీ కూర్మాకస్య విఘ్నోపదేశస్య ఓం శ్రీ మహాదేవస్వరూపస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య ఆదిమధ్యంతరహితః శ్రీ అరుణాచలేశ్వర స్వామిదేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం వినండమ్మ అతల వితల సుతల రసాతల తలాతలః మహాతల పాతాలాది సప్తాతల రూపయాభ్య పూర్వోపలక్ష్య విసృత్యః ప్రక్షోభిలక్ష్య యోజనవిస్తృతాః సువర్ణలకోటి యోజనాః విస్తృత మహాకార కోటిద్వయాః యోజన విస్తృతలోక కోటి యోజనా విస్తృతాయాః. స్వామివారు అతల వితల సుతల రసాతల తలాతల మహాతల పాతాల లోకాల్లో కూడా స్వామివారు ఉన్నాడు. మనం అనుకుంటాం స్వామి కైలాసగిరిలో ఒక్కడే ఉన్నాడు, కైలాసం అంటే ఆయనదే కాబట్టి కైలాసగిరిలోనే ఉన్నాడని. కానీ స్వామి వారు ఎక్కడికి ఉన్నాడని చెప్తున్నాడంటే అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల తలాతల మహాతల పాతాల లోక సప్తలోకాది అంటే సప్తలోకాలు 7 లోకాల్లో కూడా మొత్తం కూడా ఆవిర్భవించిన వ్యక్తి ఎవరే అంటే సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు. ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు స్వామి. తదలోకాలకోటి యోజన విస్తృతాఖ్యస్యాః శ్రీ శ్రీ శతకోటి జలశ్రీస్య ఊర్ధ్వాఖ్యదిగవాగేః మహావ్యాసనపరినాగశ్రేయస్య సహాదేవై నమః ఐరావతముండ్రీకరవామనః కుటుంబార్వస్య వైర్భావజ్ఞస్యాః. అంటే అన్ని ఒక్క లోకాల్లో కూడా స్వామి నిక్షిప్తమై ఉన్నాడంట.
ओम वशिष्ठवालिया स्वामित्र दक्षिणाय कौंडिन्याः गौतमां गिरिसमार्यसमास्यालेन्द्रा पुनः भारताचलं संपन्याः संपत्कर्णोदयन्त्या मुकामि पवित्रलोककालिकतवैज्ञः महेन्द्रामसितुस्याः ओम श्री महादेवसुरभस्य कलामिरुपनायकस्याः अंग वंग कलिंग कांभोज काश्मीर कामरूप सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मगध मालव नेपाल केरल श्री श्रीशैलदोस्तस्याः श्री कृष्णवेणि गौडाभिवद्यं मध्यप्रदेशराष्ट्रे नमः शंकर चक्र गदाधराजर कृपाकेवलक्षसम्पुण्यां श्री 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 अमृतकुञ्जलाम्बा कन्यां श्री श्री चतुस्सागरपुण्यन्तं वस्तुदेववन्तो सत्योदातवस्योरुस्नाय नमः ईशानपुण्यपुण्यता निवारणकमलन्दरसुगोत्रोद्भवस्य परशुरामदेः रासुनाथपौत्रायाः ईश्वरसमपुत्रायाः अज्ञानकोटिब्रह्माण्डनायकायाः आदिमत्यन्तरहित श्री सच्चिदानन्दस्वरूपायाः सकलसुरासुरभुवन मणिगण वञ्चितजनान्त युगलायाः श्री 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 अमितकुण्डलाम्बासमेत अरुणाचलेश्वराय नमो नमः। यथासत्यालः श्री विवाहकाले कन्यादुर्गासुरदर्शनरुंडि पट्टु पीताम्र पट्टु वस्त्रसन्न कंकणसम ఆభయములు కాకేసి నమస్కారం చేస్తున్నాము. అందుకే ఈ ఫుడ్ అయినా ఎక్కడ పోతున్నారు. అట్ట వెనకాల కూడా అంటే అట్ట పంపించిన ఆయన కురవ ముందు అడిగితే తర్వాత ఎవరో తీసుకొని వస్తారు. ముందు ఇస్తామంటే మీకు సార్ మేళం తాకిచ్చి స్వామికి అట్లా పైన వేసింది. మమ్మీ మా మీరు స్వామికి అలా పైన వేసింది. ధ్రువం దేవరాజో కొంచెం ఎంత ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగంగా కొత్త వస్త్రాలు సమర్పించినటువంటి ఉభయదాసులు చాపలేని వెంకటేష్ గారు మరియు వారి సహపత్ని బ్రాహ్మణి గారు అదేవిధంగా కళ్యాణ మహోత్సవంగా ఈ కళ్యాణానికి సాగుతున్నటువంటి ఈ పూలాలంకారం కానీ ఈ యొక్క ముత్యాలు కానీ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చినటువంటి భక్తులందరూ కూడా ఇది శివయోగుని శివశ్రీ మహేశ్వరి గారు, శివయోగుని శివశ్రీ మహేశ్వరి, శివయోగుని గురువుని మహేశ్వర స్వామి మరియు శ్రీ వేములూరు రమణారెడ్డి గారు, శ్రీమతి లక్ష్మీకాంతమ్మ గారు, పులిగోరు గణేష్ రెడ్డి గారు, శ్రీమతి సంధ్యా గారు, తలపనేని వెంకటేష్ గారు, శ్రీమతి శ్రావణి గారు మరియు ఈ యొక్క ఈ షామియానా ఈ లైటింగ్ ఇలాంటివన్నీ ఇస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు శ్రీ వేములూరి రమణారెడ్డి, శ్రీమతి లక్ష్మీకాంతమ్మ గారు మరియు శ్రీ అదుపుని చెప్పి ఆ మనసావాచ కర్మన ఆ భగవంతుని ప్రార్థిద్దాం. హర నమ పార్వతీపదే హర హర మహాదేవ. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ఇప్పుడు ముఖ్యమైన ఘట్టానికి మనం అందరం కూడా జరుగుతుందో దాన్నే శుభ ముహూర్తం అంటారు. కాబట్టి ఈ శుభ ముహూర్త కాలానికి ఆ యొక్క సమయం కూడా అభిజిత్ లగ్నం అంటే సూర్యోదయం అయిన తర్వాత నుంచి వచ్చేటటువంటి 4 గడియలు అంటే 4 గంటల తర్వాత వచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క గడియలన్నీ కూడా అభిజిత్ లగ్నము అని అంటాం. కాబట్టి 12:30 నుంచి 1 గంట దాకా ఉన్నటువంటి సమయాన్ని ఈ సమయంలో ఉన్నటువంటి లగ్నానికి ఎటువంటి దోషాలు ఉన్నా కానీ ఆ దోషాలన్నీ కూడా
హరించేస్తుందని చెప్పి పాతకాలంలో అయితే ఈ ముహూర్తంలోనే ఎక్కువ పెళ్లి చేసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు రాను రాను ఈ యొక్క అభిజిత్ లగ్నం అనేది అసలు ఎవరికి కూడా తెలియకుండానే పోయింది. కాబట్టి ఈ అభిజిత్ లగ్నంలో మన యొక్క స్వామి వారికి అమ్మవారికి మాంగళ్యధారణ కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి మాంగళ్యధారణకి పూజ చేసుకున్నాం. ముందుగా ఓం మహాదేవాసురపస్య అఖిలాండ బ్రహ్మనాయకస్య ఆదిమధ్యంతరహిత శ్రీ ఆదివర్ధంతరహిత శ్రీ 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 పరమేశ్వరకాప్రియతీర్థం యథాజ్ఞాసురమేశ్వరగతిత్తం యథాజ్ఞానదః శ్రీ శ్రీ అఖిలాండ బ్రహ్మనాయకస్య ఆదివర్ధంతరహిత శ్రీ శ్రీ పరమేశ్వరీ రంగాచలేశ్వరతాభ్యో నమః శ్రీ అభిజలామణీయప్రియతీర్థం యథాజ్ఞానదః శ్రీ 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 దాన్ని పెట్టుకొని ఆ మంత్రులు పెట్టేసి ఈరోజు ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవానికి ఈ యొక్క సామాగ్రి సమర్పించినటువంటి భక్తులు శ్రీ శ్రీ మాంగళ్యతాభ్యో నమః సంపూర్ణ కృపాకటాక్షసిద్ధ్యర్థం యథావిజ్ఞానదః మాంగళ్యతాభ్యో మంగళగురు మాతాభ్యో నమః సంపూర్ణ గుణాక్షిద్యథాజ్ఞానదః శ్రీ మాంగళ్యతాభ్యో చిత్తం యథా ముహూర్తకాలే శ్రీ పూర్ణయుతాభ్యో మావాహ్యతాభ్యం ఐదు పెట్టుకున్న ముందు ఇది వచ్చి మన ముందు పెట్టుకుంటున్నాము. ఇంకోటి మా పక్క జీవగ్రహం అఖిలాండ బ్రహ్మాండనాయకస్య ఆదిమధ్యంతరహిత శ్రీ 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 అభిజలాంభాసమేత అరుణాచలేశ్వరస్వామితాభ్యో నమః సంపూర్ణ మాంగళ్యదాన మహోత్సవకాలే సంపూర్ణ శ్రావణ ద్రవ్యం యథావిఘ్న మాంగళ్యతాభ్యో నమః మంగళగౌరీ మాతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ఆవాహయామి కొద్దిగా రెండు అక్షంతలు ధ్యాయామి ఆవాహయామి ఆస్వరూపయామి ఆ నీళ్ళ చూడు చదివేసి ఒకసారి ఒకసారి వదలండి. ఒకసారి ఆస్వరూపయామి అస్వరూపయామి అక్షితామృగపయామి ఓం అనంతరార్థం ఇప్పుడు ఆ పూలక పూజ చేయండి. ఓం శుభప్రదాయ నమః శివాయ నమః భద్రాయ నమః కళ్యాణ్యాయ నమః మంగళప్రదాయ నమః వంశవర్ధనాయ నమః కార్యాయ నమః ఓం ఆర్యాయ నమః సర్వభ్యాయ నమః ఓం ప్రకృతే నమః పరమాత్మాయ నమః విజయ నమః స్వాహాయ నమః ధన్యాయ మహిరణ్యాయ నమః లక్ష్మణ కృష్ణాయ భారతాత్యం దిత్యాయ నమః వస్త్రాయ నమః కమలాయ కాంతాయ కామాక్షాయ నమః గుణసంప్రాయ నమః ఉత్థామనాయ నమః హరివల్లభాయ శోభనాయ దీప్తాయ నమః లోకశోభనాయ ధర్మాయ లోకమాత్రే నమః పద్మప్రియపదాక్ష ముఖ్య 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 నమః రమామంత్రే దేవత్వ ముఖ్య నమః శుభన్యాయ ప్రభావం చంద్రాయ ఆహ్లాద శుక్లమాల్యాభ్రాం శ్రీయాన భాస్కరాయ నమః సూర్యనారాయణ నమః ఉదారాంగే మాల్యం హార్యే నమః దండాన కట్టే విద్యాయ సోదరాయ నమః శుభప్రదాయ సుందరాయ నమః దేవాంగ దేవేశ్వరనాక్షమ నారాయణ సమాచాయ నమః ధారణ విజయ మహాకాళే నమః బ్రహ్మ విశ్వాత్మికాత్మికాత్మ సంపన్నే నమః నమో నమః ఓం శ్రీ 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 మాంగళ్యతాభ్యో నమః సంపూర్ణ గుణాక్షరాజ్ఞానః మంగళ గౌరీ మాతాభ్యో నమః యథాజ్ఞానః పూజాం సంపూర్ణం శుభప్రదం శుభం భద్రం కళ్యాణం మంగళప్రదం వంశలాగ్రకార్యదంతోః రూపస్వీకార్యే మంత్రవశాసోపయామి మాంగళ్యతాభ్యో యథాజ్ఞాన మాంగళ్యతాభ్యో సత్యే యథాజ్ఞానపయామి మాంగళ్యతాభ్యో మహాప్రియదత్తం యథాజ్ఞానః పుష్పాణ్యభయంత్రం రూపోక్తం ప్రగమయామి రూపమాగ్రయామి. యథారం
मूर्धवस्वः तत्त्ववरेण्य पद्मदेवस्येः योनः प्रजन्यात् सत्यं अमृतमस्य अमृतमहीः श्री गायत्र्याः प्रोक्तः आवाहयता पुनः श्री मांगल्यता पुनः श्री अभिषेकापासनेता श्री अनादिपुरुषेता पुनः मांगल्यगणपतिकाले संपूर्ण गुणांगलभुजनग्रहे युगालस्य नामकेन पदवीपरमविताकः सात्मेय अमृता स्थानि भूमिप्रति अभि रोगणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा यानाय स्वाहा गुणानाय स्वाहा ब्रह्मणाय स्वाहा ब्रह्मणे नमो नमः अवेदमन्त्रे मध्ये मध्ये पाणि द्रव्यामि स्वपाठ्यपयामि भूमि मंगलमयि पुण्यमयितं ताम्रपुनादिदाख्यान दक्षिणामृताम्रप्रयामि अतः आनन्दकर्पूरात् नीराजं परिकल्पयामि ओम ब्रह्मवाहात्रं मनो भूमभवते मदविभाति वेदना ब्रह्माति वेदविमायाय सुरदाति साम्राज्यं भवति महाराज राज्यव्याधि महा आवाहयतातु महा मंगलगौरी माता पुनः संपूर्ण गुरुवाचार्यः नामकर्पूरादिपयामि नीराजं मुखादिपयामि ओम मंगलगौरी ब्रह्माण्डता पुनः संपूर्ण मंगलगौरी पुनः राजचार्यः मंगलगौरी प्रत्यक्षयामि ओम परमात्मा मनो भूमभवते मदविभाति वेदना ब्रह्माति वेदविमायाय सेव ददाति साम्राज्यं भवति महाराज राज्यव्याधि महा आवाहयतातु मंगलगौरी प्रत्यक्षयामि आनन्दकर्पूरादिपयामि पंचविच्छेदः नमः पार्वतीदेवी हर हर महादेव सत्रो शंकर हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः पार्वतीदेवी नमो कुंकु स्वामी आ मंगल पेटी को बोटी పెట్టుకోండి ఆ మాంగళ్యం వేసి మాంగళ్యాన్ని మీరు మాంగళ్యానికి పైన బొట్టు పెట్టుకోండి. శుభముహూర్తం ఆసన్నమైంది కాబట్టి ఈ యొక్క పార్వతీ పరమేశ్వరుడైనటువంటి అవధూతనాభాసమేత అరుణాచలేశ్వర స్వామిని మనసా వాచ కర్మ అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా తలుచుకుంటూ అమ్మ మీరందరూ అక్కడే ఉండండి. మాంగళ్యాన్ని కూడా మీ దగ్గరికి పంపిస్తాను. మీ మాంగళ్యాన్ని ఎవరన్నా ఒక మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తారు. అటు తాకి నమస్కారం చేసుకోండి కానీ ఇటు లాగడం అలాంటి దేవుడు కూడా చేయొద్దమ్మా దయచేసి కూడా. అన్న దాంట్లో జీవితరాజు ఎలా ఉన్నాయి దీన ఆ మూల ఏ మూల పెట్టినాయి చూడమ్మా. అది అట్లా ఇవ్వండి అమ్మ తాకిస్తాను. మా కూర్చో ఉండండి. మీ దగ్గరికి వస్తుంది మాంగళ్యము. తాకి నమస్కారం చేసుకోండి. మీరు లేయద్దు. మీరు పైకి ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ తాకుతారు. లక్ష్మీనారాయణ
మా సరిగ్గా 4 నిమిషాలు టైం ఉంది. 4 నిమిషాల లోపల మీరు ఎంతమంది తాగిస్తారో తీసుకోరండి. అమ్మా ఈ మాంగళ్యం అయిన తర్వాత ఎవరు వచ్చిన టెంకాయలు వాళ్ళని అక్కడ అమ్మవారి గుడి దగ్గర కొట్టేసుకోండి. తీసుకొని నైవేద్యం పెడతాం. కళ్యాణం నాకు తెలిసింది తెలంగాణ విజయ ఏది తాకుతాను అదిగా తాకు ఇప్పుడు మాంగళ్యాల తర్వాత అందరూ కూడా ఆ స్వామిని ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం శ్రీ మన్మోదక ధర్మానుషాన్ హరిద్రాకటియాః భక్తానుసరిత్యాః శ్రీ విష్ణువిజ్ఞేశ్వరస్య ఉత్తమవివాహోపచార్య
ఇప్పుడు స్వామివారికి అమ్మవారికి ఇద్దరికి కూడా తలంబరాలు కూడా చూడడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి అమ్మ మీరందరూ ఏం చేస్తారు, కూర్చోంటే కూడా కనిపిస్తారు. తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు కూడా తలంబరాల కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తీసుకుని ముందు పెట్టుకోండి, పన్నీళ్ళు పెట్టుకో. మా పాలు ओम महादेवा अग्रेदा ब्रह्मेक्षराः प्रियमित्रामानुरशिरता पिमा सपोर्णाक्षति तीर्थम उदारज्ञानगरेदा पिमाद्यते प्रिय भैरेदा पिमयत्तम प्रिय भैशिरुपेत्या प्रिय अनाथवैशिरुता पिमा सपोर्णाक्षति भैरेदा पुरातिरेदा प्रिय तीर्थम उदारज्ञानगरेदा पिमयत्तम उदारज्ञानगरः प्रियालोचनाग्रे समग्रशिराः
పూజలు అనేవి జరుగుతుంది. ఉభయదాతమైనటువంటి మీరు మీకు తోచిన విధంగా స్వామివారి వారి బ్రహ్మములకి ఏదైనా మీ యొక్క దక్షిణ తాంబూలాలు ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. అదేవిధంగా అక్కడ కూర్చున్నటువంటి స్వామి దగ్గర స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవముగా స్వామివారి కళ్యాణానికి ఎవరైనా మీకు తగిన విధంగా ఆ యొక్క పాన్స్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ స్వామి దగ్గర ఇచ్చి మీ పేరు రాసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. మా మీ ఉభయదాతలు ఎవరన్నా మీకు తోచిన తాంబూలం రాసుకో. హలో హలో మా చదువుకునే కార్యక్రమం ఇచ్చేవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళండి. మీ బుక్కులు టెంకాయలన్నీ కూడా అక్కడ దేవుడి దగ్గర పెట్టుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టి నైవేద్యం పెడతాను. నేను మీ అక్కడ నైవేద్యం పెట్టుకుంటా అంటే మీరు పెట్టుకోండి. మహాదేవాసురస్య అజ్ఞానవృద్ధాయకస్య ఆదివంతర్గత శ్రీ శ్రీ పూర్ణకృపాణి ఓం మా పుష్పాలతో స్వామి పాదాల దగ్గర వేస్తుందండి. ఓం నమస్కారం అనుకోండి. లేదా అది లేకపోతే ఈ అక్షంతులతో వేయండి. సరేనా? ఓం ఇదనబడి ఏ నమః ఇదానబడి ఏ నమః ఊర్ధ్వాయ నమః ఊర్ధ్వలింగాయ నమః భవాయ నమః భవలింగాయ నమః శివాయ నమః శివలింగాయ నమః ఓం శివాయ నమః శివాయ నమః వినాయకాయ నమః పరికల్పయామి. అక్క లక్ష్మక్క శివాయ